इन्ट्रोडक्सन त धेरै नै हामीले यहाँ सुनिसक्यौँ आजको पहिलो सेसनमै। त्यही पनि हामीले प्यानल डिस्कसनमा फ्लाइङ मेडिसिन ओभर माउन्टेन्स, मेथोडोलोजी फर प्रायोरिटाइजिङ हेल्थ फेसिलिटिज, फर ड्रोन्स टु ट्रान्सपोर्ट मेडिकल सप्लाइज भनेर छ। या आज फोकस त हामीले मेडिकल ड्रोनको कुरा हामीले गरिरहेको छौँ। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इन्जिनियरिङ हो। म चाहिँ बढी डेभलपमेन्टमा R&D र डेभलपमेन्ट र अब कमर्सियलाइजेसनको कुरा पनि हो। टपिक मलाई दिएको चाहिँ यहाँ ड्रोन्स इन नेपाल, करेन्ट एप्लिकेसन, अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस भनेर छ। अब यो यहाँ विदेशीहरू पनि सुनिराख्नु भएको छ होला, हामीलाई त्यसैले अङ्ग्रेजीमै बोल्नुपर्ने हुन्छ कि के हुन्छ, तपाईँहरू फ्लोरले भनिदिनु होला। म अलिकति रिड आउट गर्छु किन समय छोटो भएको हुनाले मैले लेखेर ल्याएकै कुरा म यहाँ भन्छु। ड्रोन्स हेभ बिन युज फर सिभिलियन पर्पज इन नेपाल अल्सो फर सम टाइम्स, होइन। अनि we also did successful technological demonstration back in May 2014, which led to its integration into academic activities and training pilots. अहिले हाम्रो मार्केटमा हेरिरहनु भयो भने केही नम्बर अफ पाइलट्सहरू चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै जेमेटिक्स इन्जिनियरिङबाट आउनुभएको, अरू विधाबाट पनि आउनुभएकोहरू हुन्छ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। र अरू क्याम्पसहरूबाट पनि अहिले नेपालमा प्रशस्त ड्रोन पाइलट्सहरू देखा पर्ने छ। अहिले कमर्सियली उहाँहरूले आफ्नो सर्भिस पनि दिन सुरु गरिसक्नु भएको छ। यो अब ड्रोन टेक्नोलोजी सरप्राइज द वर्ल्ड। सम कन्ट्रिज सच एज US and India have established drone pilot licensing frameworks under civil aviation authorities since 2016. अनि अहिले त अब drones are now readily available and require minimal setup before being operational. यो मलाई अर्गनाइजरले नै दिनुभएको फ्रेज म यहाँ पढ्दैछु। However, the lack of tracking system for licensed drone operators poses a potential security and safety concern. The lack of policy and regulatory hurdles have hindered its wider use in development of Nepal. अब यही कुरामा फोकस गरेर हामीले अब सर्टेन मेथोडोलोजीमा यहाँ म भन्छु नै, अनि त्यस पछाडि हाम्रो आउटकम चाहिँ के हुनुपर्छ म भन्छु, त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरतिर लागौँला। The methodology for prioritizing health facilities for drones to transport. अब अरूतिर भन्दा पनि अब सिनेमा खिच्ने, भिडियो खिच्ने, होइन, अलिकति फन, अलि रिल्याक्स किसिमको, होइन, टुरिज्मको लागि चाहिँ ड्रोनको राम्रो प्रयोग भएको छ। तर जहाँ यसको प्रयोग अति नै गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ ढिला सुस्ती भएको छ। त्यसैले आजको चाहिँ एकदम स्पेसिफिक मेडिकल उसलाई हामीले छुइरहेको कुरा पनि त्यहाँ राम्रो छ, थ्याङ्क्स टु अर्गनाइजर। अब medical supplies over mountains involve identifying the facilities with the most urgent need, evaluating feasibility, prioritizing facilities based on need and feasibility, developing a plan and implementing and monitoring it. Panelists from the Ministry of Health and Population, Health Advisor, British Embassy could provide insight into country's healthcare needs and technology capabilities. In contrast, panelists from Civil Aviation and the Ministry of Home Affairs could discuss the regulatory framework and logistic challenges of drone transportation. The panelists will discuss the potential role of public-private partnership in implementing the methodology and answer any question from the audience. 27 questions, I said I will curtail it down. No, don't worry. And panelists will be notified to conclude their views on each question. What is the concept? The concept is the panel discussion aims to discuss the current status, potential application, opportunities and challenges of drone ecosystem in Nepal, specifically in the healthcare sector. The outcome of discussion should be lead to possible solution of policy recommendation for drone development and utilization, and possible partnership established between the government and private sector to scale up drone activities for country's development. A lot of issues we already heard during our first session in the morning and then after session. Also, I would not read out that here. Everybody has that still the memory. The takeaway from this discussion should be, as an outcome, following are the possible solutions and possible recommendation as the outcome of this discussion to be pondered by the panelists with their respective questions
यो मैले स्लाइडमा देखाउनु भने तयार गरेको थिएँ, अहिले तुरुन्त चेन्ज भएको हुनाले गरिएन, म पढेर सुनाउँछु। 7 वटा छ। नम्बर 1 आउटकममा चाहिँ सिम्प्लिफाई एन्ड स्ट्रिमलाइन द ड्रोन पर्मिसन प्रोसेस while maintaining safety and security standards. Second, promote public-private partnership for drone technology in various sectors, including healthcare. Increase awareness and education on drone technology and its potential applications. Develop and implement policies and regulations to govern drone use in various sectors. Establish testing and certification centers for drone technology to ensure quality and safety. Collaborate with multi-sector partners to share knowledge and resources on drone technology. Last but not the least is the establish a drone innovation hub to support research development and commercialization in Nepal. यति भन्दै अब हामी क्वेसन एन्सर सेसनतिर जाउँ। यो अघिको सेसनमा हामीले देखिहाल्यौँ कि क्यानबरा मिनिस्टर अफ होम एफेयर्स दुईटा यस्तो गभर्मेन्टको संस्था छ जसबाट हामीले चाहिँ यो अहिले जति पनि अपरेसनहरू गरिरहेको छौँ त्यो मौका पाएको छौँ। हामीले सुरु गर्दा काठमाडौँ युनिभर्सिटी सुरु गर्दाखेरि त्यतिखेर 2016मा आइपुग्दाखेरि पनि हामीले यो कुरा गरिरहेको थियौँ कि अब त्यहाँ चाहिँ जोमेटिक्स इन्जिनियरिङ हाम्रो सुनिल पनि यहीँ छ, हामीले गरिरहेको थियौँ कि अब यो ड्रोन उडाउनुको लागि हामीलाई कतैबाट पर्मिसन बेगर त हामीलाई समातेर ल्याइन्छ हैन। मेरो पनि ड्रोन म आफै पनि उडाउने हो, कन्फिस्केट पनि गरेको थियो आर्मीले। पछि अब पर्मिसन चाहिँ एउटा चिठीको आधारमा हैन त्यो चाहिँ पाइयो फिर्ता, तर जे पनि हुन सक्थ्यो। अब मलाई 1 लाख नै के अरे फाइन पनि लगाउन सक्थ्यो होला, 2-4 दिन जेलमा पनि थुनिदिन्थ्यो होला, सायद त्यो चाहिँ भएन। मेरो ड्रोन चाहिँ पहिले फिर्ता पाइयो पाउनुलाई चाहिँ। तर के हो भने यी कुराहरूलाई नै हामीले राखेर, तर धेरै कुरा अगाडि पनि आइसकेको रहेछ। आजको सेसनबाट थाहा भयो कि I know now there are a lot been already done, and the certain level of and regulation is there, and based on what we are now operating in Nepal. Now, my first question goes to the Civil Aviation, Mr. Raju Shrestha. How is the Civil Aviation Authority of Nepal ensuring that drone regulations are effectively enforced and up to date? Thank you, sir, for the question. It's a really pertinent question, and I'm pretty sure that this question will have been raised during the different presentation. I can see in the list of the presenters. I've seen it. Even my staff was there, my engineer was there to highlight the development of the drone regulations in Nepal. So the civil aviation sector is international sector whereby we have to follow the international norms and standards in order to keep tandem with the international standards. So all the regulations we follow, or we develop and follow and enforce and implement, they are based from the standards emanated from international civil aviation organizations. We have no liberty and freedom to deviate from that given standards, since 193 countries around the globe, which are the member states of ICAO, they have to follow the standards because aviation is borderless activity, right? That's how one on-set activity should not pose in threat outside the boundary of any nations. That's how every country has standard prescribed in their local regulations based on the international practice and standards prescribed by ICAO. That's how we keep all the standards in tandem with international standards. That's one part. Recently, we have issued the regulations, the drone standards based on ICAO Model Regulations 101 and 102. There are the latest standards ICAO have published. On top of that, ICAO has recently proposed the Part 4 on the Annex 6 of the International Civil Aviation that talks about the flight operation requirements. And these are the new regulations coming. Now we can see, now we can understand how fast is the drone technology changing. What are the activities going up day and day? That's how international community, they are pressing ICAO to issue the standards for the drone in terms of very strong and strict and very standardized regulations. In that direction, also Civil Aviation Authority Nepal is seriously thinking and evaluating the impact it may have in our domestic operation, and we're working in that direction. That is how
we are in up-to-date standards based on the international arena. That's one part. Whatever standards we have now at the day, at this moment, we are implementing it later in the spirit. Starting from the registered drones, we have given standards, given requirements, formats, templates, checklists. That's how whatever drone they come in our doorstep to get registered, they have the uniformity of registration. There is no impartiality like somebody gets registered despite of the shortcoming. No. So we are given the standards checklist, minimum requirements to fulfill in order to ensure that a drone is registered in Nepal. So that's how, maybe I'm pretty sure that my colleague has already shown you during the presentation that there should be around 1,000 drones so far, permanent as well as temporary drones have been registered so far. In the span of 4 years, now you can understand how fast is this technology growing. So we must be assured that whatever international standards are there in the globe, they're exactly the same, or even more. In some cases, we're even more strict than what other countries are doing. So in that respect, we're much more concerned about the safety of the operation of the conventional aviation. That's how we are safeguarding our conventional aircraft and helicopter and the flying object. And that's how we are putting so many safeguards to ensure that these conventional aviation, they are in safer hands. Thank you, sir. You'll get another follow-up questions right away. I'm just asking you another question. So before moving to other, what are the most significant challenges that applicants face in obtaining drone permission in Nepal, and what steps are being taken to address them? In my opinion, so far, in the beginning, people are a bit confused about what should the documents be presented at the time of registration. So now we have published everything online. So people can go there and see the prerequisite documents to submit at the time of registration. So as of now, I don't think there is an issue except for any voucher or some fee, and maybe people are not aware about what they can do, they should not do anything. These are the awareness generating activities we are taking up in the coming days. Nevertheless, we have already conducted these types of workshops in past by the civil aviation. I'm pretty sure that all the stakeholders are quite aware that when they get registered, their drone, so there are certain do's and don'ts, there are certain protocols that they should not breach because it will endanger the flight, the regular flights, airplanes and helicopter. So as of now, I don't think there are any major stumbling block or any problem, impediment for them to get the registration. So either nowadays, I think this drone registration is so simple. If everything is in order, in half an hour, people get and happy. In half an hour time, if you have all the things done, so our officials check and online, so everything is in order, within half an hour, people are taking a lot of cases that got registered drone in half an hour time when everything is in order. So as of now, I have not seen any significant problem that leads to the disapproval of application. Thank you so much for that clarification. Now I move to the Minister of Home Affairs, Mr. Arjun Poudyal. Your question is as follows. How has the Home Ministry managed drone permissions in Nepal, and what progress has been made so far? Thank you, sir. यो ड्रोन सम्बन्धमा हाम्रो मेरो साथी कलिग्स इन्तस प्रधानले कार्यविधिको नै डिटेल व्यवस्था अगाडि प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यसबाट नै तपाईहरुलाई क्लियर भइसक्यो होला। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा ढाँचा तोकेका छौं। त्यो ढाँचामा तपाईहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गृह मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिँदाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यसको एसेन्शियल डकुमेन्ट्सहरु हेरेर हामीले चाहिँ नि बढीमा 15 दिनमा धेरै समय पनि लगाउने गरेको छैन। एउटा चाहिँ भेरिफिकेसन गरेर हामीले प्रहरीमा पठाउँछौं। त्यहाँबाट आएपछि हामीले त्यसको आधारमा हामीले अनुमति दिन्छौं। ड्रोनको विषयमा मल्टी सेक्टरहरु इन्गेज हुँदाखेरि तपाई एउटा ड्रोन प्रयोगकर्ताले त्यसलाई फ्लाइ गर्नका लागि त्यस धेरै सेक्टरमा उचाइ जानु पर्दाखेरि त्यो प्रोसेस लामो हो कि भन्ने देखिन्छ। तर इन्डिभिजुअल गृह मन्त्रालयको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा हाम्रोबाट अनुमति प्रदान गर्नका लागि त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै समस्या भयो जस्तो लाग्दैन। र हाम्रो चाहिने यो कन्ट्रोल आइटम हो। कन्ट्रोल आइटम भएपछि तपाईहरुले सोचे अथवा सहजै यो पाउने कुरा पनि हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दायरा भित्र रहेर प्रचलित कानुन बमोजिम हामीले उडाउन दिन सक्ने एरियामा हामीले यसलाई दिइरहेका छौं र यसको अनुमति प्रदानलाई हाम्रो गृह मन्त्रालय तर्फबाट कुनै पनि समस्या नरहेको बेहोरा म जानकारी गराउँछु।
धन्यवाद तपाईलाई अर्को एउटा फेरि follow-up question चाहिँ what major challenges does the Home Ministry face in monitoring and obtaining drone permissions in Nepal and how can they be addressed? यसमा चाहिँ खास गरी ड्रोनको सम्बन्धमा च्यालेन्जेसको कुराहरु गर्दाखेरि खासै प्रयोगकर्तालाई भन्दा पनि हाम्रो नेपाल सरकारको यो गृह मन्त्रालय यसको धेरै नै च्यालेन्ज पछिल्लो समय बढेर गइरहेको छ। यो चाहिँ नि हामीहरुको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले सेक्युरिटीको विषयलाई हेर्ने मन्त्रालय भएको हुँदाखेरि ड्रोनको कारणबाट कुनै सेक्युरिटीमा अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा गृह मन्त्रालय सधैँ सेन्सिटिभ रहने गर्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ यो अलिकति लिमिटेड रेगुलेसन हुँदाखेरि हामीलाई पर्याप्त कानुन छैन रेगुलेट गर्नका लागि। जसरी कसैले ड्रोन उडायो हामीले हेरेर बस्नु बाहेक विकल्प छैन भन्ने कुरा आयो। अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले गृह मन्त्रालयले हाई लेभलमै डिस्कसन गरेर यसलाई सूचना प्रविधि ऐनमा हुन्छ कि क्यानको ऐनमा हुन्छ कि एड्रेस गरेर कसैले त्यसरी इलिगल्ली ड्रोन चलाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ जफत गर्ने उसलाई कारबाही गर्ने। अहिले त जफत मात्र हुन्छ तर कारबाहीको व्यवस्था छैन। जफत मात्रै गरेर त पुग्दैन नि त। त्यसैले गभर्नमेन्टको रेगुलेसनलाई कसैले एभोइड गर्यो भने त उसलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। पर्यो भने जेल पनि अहिले सरले भन्नुभयो धन्न जेल जानु परेन भन्नुभयो। अहिलेसम्म जेल जानुपर्ने कानुनै नभएर अब हामी कानुन बनेपछि जेलमा पनि हाल्न पर्ने हुन सक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कन्ट्रोल आइटम भएको हुनाले गृह मन्त्रालय यसमा चाहिँ नि सेक्युरिटी कन्सर्नबाट चाहिँ नि अलिकति रिजिड नै भएर जान पर्ने सक्ने अवस्था हुन्छ। यसलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयले कमर्सियल एप्रोच भन्दा पनि सेक्युरिटी एप्रोचबाट बढी हेर्छौँ र कसैले कमर्सियल एप्रोचबाट पनि ड्रोन चलाउँछु र अथवा यो हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा काम गरेर आउँछु भनेर अनुमति मागेर आयो भने फेरि त्यो सन्दर्भमा फेरि हामीले त्यसको उद्देश्य हेरेर हामीले अनुमति प्रदान नगर्ने होइन। त्यसमा फेरि हामीले त्यो शर्तहरू तोकेर यो शर्तको अधीनमा रहेर तपाईहरुले ड्रोन चाहिँ यो सेक्टरमा यसरी उडाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले फेरि त्यसमा फेरि सहजै अनुमति प्रदान गर्छौं। यदि कसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनको भायोलेन्स गर्यो भने त्यो अवस्थामा फेरि गृह मन्त्रालय कठोर भएर पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। बचिएछ अलिकति अगाडि काम गरेर पायनियरहरुलाई अलिकति फ्रिडम पनि हुन्छ होला हैन। अहिले जब कमर्सियली जान थाल्छ नि समात्ने कुरा पनि आउँछ होला। केही वर्ष अगाडि नै यस्तो सुन्नमा आयो कि अब अमेरिकन एम्बेसीमै ड्रोन चाहिँ ल्यान्ड गर्यो। अब कसको भरे पत्ता लगाउँदाखेरि उनीहरुकै आफ्नो नागरिकले कताबाट उडाएको रहेछ। उनीहरुको हनीमुन मनाउन आएको बेला केही कारबाही भएन। त्यसपछि मैले केही पनि सुन्नमा आएन। जे होस् गृह मन्त्रालय साह्रै नै अप्ठ्यारो परेको थियो होला त्यो बेला। अब म हाम्रो अलिकति यो ब्याकग्राउन्डबाट म अलिकति हेल्थ सेक्टरतिर जानु खोज्दै डाक्टर दीपक कार्कीलाई हेल्थ एडभाइजर हुनुहुन्छ ब्रिटिस एम्बेसीमा। उहाँलाई यो प्रश्न राख्छु, हाउ क्यान ड्रोन टेक्नोलोजी बी लिभरेज टु एन्हान्स हेल्थ केयर डेलिभरी इन नेपाल, पर्टिकुलरली इन रुरल एरियाज? Thank you, sir, for this very pertinent question. I think a lot of discussions probably you had looking at the schedule that probably you discuss a lot about the technical part of the drone. But I think this is quite important, that how that technical solution can be applied in social services, which health is one. That is one of the reasons that when we conceived this idea of flying medical drones over mountain, one of the idea was to address the stock out of some of the life-saving essential drugs, particularly in very remote part of the country. Stock out of essential life-saving medicine in many health facilities is a serious and perennial problem in Nepal. Just I can give you one statistics, like just only 1.3% of the survey's health facilities in 2021, which is a national level health facility assessment survey that we do in every 5 years. The latest one is 2021, and only 1.3% of the health facilities had 18 essential tracer drugs, which means quite large number of the health facilities actually run out of those essential medical supplies. When you see the overall basic amenities and the minimum set of equipments that needs to be available in health facilities in Nepal, is again very pathetic number, right? Almost only 1/3 of those facilities has those basic amenities. So there are many reasons why a lot of health facilities do not have the essential life-saving drugs and medical equipments. Diagnostics. I mean, there are issues around procurement,
There are issues around the cold chain supply system. And then one of the critical challenge is to transport these life-saving essential medicines and equipments, particularly in the remote areas of hills, upper hills, mountains, and also in many other part of the country. In fact, Nepal is all across the country. Like flood is a kind of annual event in our country. It does not matter which part of the country you are living and the health facilities is. So it can be a kind of potential solution to bridge that gap. If you just see how much people actually pay for seeking care, 58% is the out-of-pocket expenses incurred in seeking health care. So which is large proportion of the total care is the people. And largely, almost 80% of the out-of-pocket expenses is incurred in purchasing drugs. So when the public facilities are run out of essential drugs, people, particularly the poor people, are forced to purchase those drugs from the private health facilities. I don't know, maybe they are quite smarter than the public, making sure the transportation or the supply chain is intact. So from the public health perspective, it is important that the essential medicines are available in the health facilities. If they are not available there, it hinders the capacity of the health facilities, the providers to provide the basic services to the people that they are responsible for. But at the same time, it seriously hampers the right to access to the health services, which is a mandate of the state mandate in the Constitution. So, and it cost quite many precious human life. And there are evidence, and we really benefited from the previous presentations as well. Drones have been used in different countries to deliver health treatment, medicines, supplies, vaccines, even the diagnostic like samples of the bloods. And we hear from the UK that even very, quite serious drugs, even for the oncological treatments, has been transferred through drones. In Nepal, drones, particularly in the health sector, it was used in tuberculosis diagnosis. So the initiative from this project is not something very, very new. However, the solutions that we really envision in the health is to integrate the technology into the public health systems, really to understand what can be achieved at sustainable scale, which directly address the key challenges. I think that's the unique feature of this project. So when we set up this project, one of the things that we're very clear is not too much focus on understanding the technology itself, rather how that evolving technology can be better integrated into making the supply chain of the health and the medicines intact, making sure that these life-saving supplies are actually reaching to the remote population, so that the stock situation in the health facilities is addressed. I mean, the central idea from the health side is to improve the access, particularly in the remote area, and that will ensure the availability of the product. And sometimes even a tablet can be very life-saving. Let's say a kind of like a drug like oxytocin for a pregnant woman living in Bajura or Humla. So that's quite important. And if everything works well, particularly from the drone, that will actually address a delivery failure of a medical supplies system. And then we hear earlier today as well, this is something that will help to generate the economy. Time save is quite significant. And then this will help actually reduce inequality in access to services, health services.
because the technology itself do not discriminate where you are. Thank you. Thank you so much for being so descriptive on the question. You'll get another follow-up questions later. I just come back to Mr. Raju Shrestha, that you heard that there is a need and there is benefit and there is something has to be, the improvement must be done to provide those medical drone delivery services very smoothly. How can Nepal maintain regulatory compliance, or the users of the the system maintain regulatory compliance while creating more friendly environment for drone activities, and what are the potential benefits in doing so? So thank you, sir, for the question. It's no doubt that the drones, they are very versatile machines. There are several fantastic applications that range from the GIS mapping and medical delivery, sample delivery, and during the wildlife monitoring. There are so many multiple spectrum of the application of the drones globally. But it's also a growing challenge for the conventional aviation. That's how our concern crops in. That's how we are very much cautious when we permit the so-called intruders into the conventional aviation system. And that's how we keep so many safeguards that drones don't hit the regular flights like the airplanes and helicopter. We are very much aware the benefits offered by the drones used for the medical supplies, the delivery of the samples, and even we have given permission for these activities in the past, making sure that they don't pose any threat to the conventional aviation. We have also bear in mind that since the helicopters and small airplanes, they fly pretty low, and when the drones also fly pretty low, we have to make sure that they don't hit and collide. And that's how we have to be very careful when you get the permission with so many conditions. They have to respect those conditions because the authority gives the permission with those conditions, so many do's and don'ts. So if we can respect those conditions, ensuring the safety of the flight, then we can always work together whereby we can still harvest the benefits of the medical drones in order to facilitate our rural areas. Thank you. Thank you so much. That's not only because we are talking about medical transport using drones. We have also the disaster coming from the climate change also, and utilization of drone is very much sought for. I was leading, PI for 4 glaciers lake to, do a topographical survey by using the drones also, because of it has the rapid, investigation we had to improve, and to do that in a very classical way, it would take months and months, and bringing the camp and putting this camp in high altitude, and that would be very, very costly and also time consuming. But the use of drones, that solved our problem very quickly. So now I want to ask Mr. Arjun Poudyal, how can the government and other stakeholders work together to encourage the use of drones while maintaining security and safety standards? वास्तवमा यो ड्रोनको नियमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ नि नयाँ प्रविधि हो, इनोभेसन हो। यसले चाहिँ नि धेरै कुराहरूलाई सरलीकरण गर्ने गर्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ हाम्रा यो सर्भिस डेलिभरीको कस्टलाई पनि मिनिमाइज गर्न सक्छ कतिपय ठाउँमा। यसको लागि चाहिँ सरकार आफू एक्लैले भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा प्राइभेट सेक्टर र अरू चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डरसँग जोइन्टली बसेर यसलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ, यसबाट म्याक्सिमम लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ नि अलिक विशेष तयारी नै गर्नु, योजना नै बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म खास गरी यस सम्बन्धमा त्यस्तो योजना बनाएको चाहिँ नि छैन। अब चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गृह मन्त्रालयको तर्फबाट, मैले मेरो तर्फबाट हामीहरूले यस सम्बन्धमा कसरी यसलाई रेगुलेसन गर्न सकिन्छ र यसको चाहिँ म्याक्सिमम युज गरेर राष्ट्रिय लाभ
लिन सकिन्छ भन्नेमा हामीले चाहिँ छलफल पनि सुरु गरेका छौँ अनौपचारिक। खास गरी हामीले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि हाम्रो सेक्युरिटी एजेन्सीसँग बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ र अब चाहिँ फर्दर यसको छलफल चाहिँ हाम्रो यससँग जोडिएका निकायहरू अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, अनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय कतिपय अवस्थामा उहाँहरूसँग नि बसेर यसलाई चाहिँ अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ लेभलबाट कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अब छलफल यसमा गर्नेछौँ। आजको यो छलफलमा यी निकायहरूलाई पनि बोलाउन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। क्यानबाट शर्त आउनुभएको छ, तर त्यो क्यानको नियम बनाउने, ऐन बनाउने फेरि हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालय चाहिँ नि को सहभागी यहाँ देखिएन। जति गृह मन्त्रालय इम्पोर्टेन्स छ त्योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स यसमा चाहिँ नि यो उड्डयन मन्त्रालयको पनि छ। अब यो ड्रोन आउने भन्ने विषय भन्सार कस्टम्स थ्रु आउँछ। यसमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा तपाईँहरूलाई त्यहाँ भन्सार क्लियरेन्समै धेरै समस्या भएको हुनसक्छ फर्स्ट स्टेपमै। त्यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अथवा भन्सार विभागको प्रतिनिधिलाई पनि यहाँ बोलाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यस सम्बन्धमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नका लागि हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूलाई यसमा लगाउन सकिन्थ्यो। सरले भन्नुभयो केयुले यसमा काम पनि गरिरहेको छन् र अरू युनिभर्सिटीले पनि यसमा चाहिँ TR तोकेर नै यो फिल्डमा तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस् है भनेर र त्यसको फिडब्याक चाहिँ गभर्मेन्टलाई दिनुहोस् है भन्न सक्न पर्थ्यो। त्यो भयो भने हामीलाई पनि पोलिसीको फ्रेमिङ गर्ने बेला हामीलाई फिडब्याक हुन्थ्यो। र फ्रिक्वेन्सीको सन्दर्भमा चाहिँ सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यसको नियमन गर्ने हुँदाखेरि ड्रोन त फेरि फ्रिक्वेन्सीसँग जोडिने विषय भयो, त्यसलाई पनि सँगै राख्न पाएको भए हुन्थ्यो। र यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालयको पार्ट मेरो पार्टबाट हेर्दाखेरि यसको चाहिँ ड्रोनलाई एउटा 100% भन्दाखेरि 10 देखि 15%, अब नियमनले अलि बढी कभरेज लियो भने 25% मात्रै पार्ट हुन्छ कि अझ त्यो पनि बढी भयो। हामीले त्यसले कन्ट्रोल गर्ने मात्रैबाट हेर्ने भयो। अलिकति गृह मन्त्रालय अलिकति कन्ट्रोल तरिकाले बढी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पनि आउला, किनकि सबै कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्याकेजमै एन्सर आउँथ्यो। अहिले मैले गृह मन्त्रालय मात्रै बोल्दाखेरि सरकारको धारणा के रहँदाखेरि ड्रोनलाई नियन्त्रण गर्ने रहेछ भन्ने मात्रै बढी आउन सक्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ पार्टिसिपेसन यहाँ चाहिँ अलिकति लिमिटेड गराइयो कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको। यसको चाहिँ अलिकति वाइड पार्टिसिपेसन गराएर वाइडर छलफल गर्न सकेको भएदेखि अझै मोर इफेक्टिभ हुन्थ्यो। र यसमा चाहिँ नि अब हामीले प्राइभेट सेक्टरसँग खास गरी हामीले मेरो तर्फबाट गृह मन्त्रालय तर्फबाट गर्न सकेको यो हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति लिएर त्यो सानो केजीको त्यो A र B ग्रेडको ड्रोन उडाउन पाइन्छ भने हो, तर कसैले पनि अनुमति लिइदिएन। त्यो कुरालाई अवेरनेस गर्ने पार्ट तपाईँहरूको पनि हो नि। तपाईँहरू अब कति हुनुहुन्छ ड्रोन सबै ड्रोनसँग सम्बन्ध हुन्छ, त हाम्रो कार्यविधि पढ्नेहरूको एकदम लिमिटेड मान्छे हुन्छ लाग्छ। अनि हजुरहरूले कार्यविधि पढेर कार्यविधिलाई सुई फलो गर्नु भने त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि सरकारी तर्फबाट अहिले सबभन्दा सजिलो हो नेपालमा त ड्रोन चलाउन अरू कन्ट्रीमा भन्दा होइन, किनकि हाम्रो रेगुलेसनै एकदम लिमिटेड छ। हामीले त वाइड गर्न सकेका छैनौँ। पछि चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेँ, पछि अलिक जटिल भएर अब त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति मोर कम्प्रिहेन्सिभ बनाउनलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरमा हामीले चाहिँ तपाईँहरूसँग पार्टनरसिप गर्न सक्छौँ। अवेरनेस बिल्डिङ गर्नमा हामीले पार्टनरसिप गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने कुराहरूमा सरकारसँग सधैँ स्रोत चाहिँ पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यो बेलामा प्राइभेट सेक्टरले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हामीले गर्छौँ, यो पार्टमा चाहिँ रेगुलेसन सरकारले गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। यसमा यस्ता चाहिँ एरियाहरू सिलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ पार्टनरसिप चाहिँ गर्न सकिने हुन्छ। यो सधैँ अब पहिला त अब इनोभेसन भनेको पायोनियर गर्ने प्राइभेट सेक्टरले हो भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ सरकारले पनि इनोभेसनको सन्दर्भमा पायोनियर गर्नुपर्छ है भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बलियो भएर आएको छ। त्यही भएर सरकारले पनि यसमा कतिपय अवस्थामा लिडिङ रोल खेल्छ र कतिपय अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरले पनि आफ्नो दायराभित्र लगेर लिडिङ रोल खेल्न सक्छन्। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ जोइन्टली जान सकिन्छ र यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ छलफल चलाएको छ र हामी यस सन्दर्भमा फेरि फर्दर छलफल गर्न तयार छौँ। थ्याङ्क यू सर। नेसेसिटी इज द मदर अफ इनोभेसन अथवा इन्भेन्सन भन्छ होइन। अब युजर्सहरूबाट र अब गभर्मेन्ट पनि एउटा युजर नै हो यसको, यो टेक्नोलोजीको। त्यसैले त्यताबाट यसको अब निड छ भन्ने आइसकेपछि त्यसमा अब युनिभर्सिटीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने, प्राइभेट सेक्टरले यसलाई कमर्सियलाइजेसन गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ खुल्दै जान्छ। फेरि नेपाल त यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ चाहिँ हामीलाई यो देश संसारको सबैभन्दा फ्रिडम पाएको देश हो। त्यसैले यहाँ धेरै रेगुलेसन्सहरूले काम गर्दैन होला, अथवा भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिदिन्छौँ। त्यही भएर सजिलो पनि भएको कारण हुन्छ। अब म मेरो तेस्रो प्यानलिस्टलाई सोध्न जान्छु। यो एज एन अर्गनाइजेसन द्याट सपोर्ट्स भेरियस प्रोजेक्ट्स इन नेपाल, हाउ क्यान ड्रोन्स बी युटिलाइज टु इम्प्रुभ द लाइव्स of people living in rural areas? More, what is UKAID's vision for the future of drones in Nepal, and how can it contribute to the country's overall objectives? यसमा अट्याच भएर आइरहेको
Is your organization contributing to feasibility of drone production in Nepal by facilitating the import of cost-effective drone parts and leveraging the technical expertise in universities, something like that? Thank you. I think the first part of the question is how it is. It can be drone can be utilized to improve the life of the people living in the rural areas. That's absolutely one of the reasons that why this project was actually conceived. I mean, the whole idea in health sector is to integrate the technology into the supply chain system. And it has a lot of potential benefits, like it will reduce the cost. It will improve the efficiency by reducing the time. It will improve the efficiency because the life-saving drugs can really produce the potential, like the early diagnosis, treatment, and really save the life. So it can be highly effective, highly impactful intervention. And it will reduce the inequity and access to services, because then it's not only the people living in Kathmandu will also get the life-saving drugs, but people living in the very remote part of the country as well. So that's where the important the focus of the questions, like improving the life of the people living in the rural areas, will be helped. And when you set up the this pilot design, then we are very clear that we should be aiming this to benefit to the last mile of the population. So the last mile of the population, the last mile deliveries actually was operationally defined. I mean, health facilities and people at the periphery. In the health sector, the supply chain is more intact. I would say quite robust. Particularly the central medical store, provincial medical stores. There are 7 provincial medical stores, and in each district, the formal districts, there is a quite standard medical systems, and the main problems actually starts when the essential medical supplies are to be transported from district headquarters to the periphery level health facilities. And then if this drone can actually work there, then it will really help to make sure that the essential drugs are there. And it will also reduce some of the inefficiencies like wastage. If one particular district or health facilities is, have overstock, then they can be easily routed to the other health facilities where there is actually a kind of need. So it is very, very huge potential we can see. The whole idea is then is really need to be a kind of organic, integrated part of the supply chain. It cannot be isolated. It cannot be technical only. So that's very important from the health side. That's what I'm always concerned from the embassy side. And the second question is our UK's vision and our potential to support this initiative. British Embassy Kathmandu remains very supportive for innovation, science and technology to leverage the development objective that the government of Nepal actually come up with. So it needs to address both the UK priorities and government of Nepal priorities. I think innovation, science and technology are the priorities of the both country. And then particularly in health, we have seen a lot of potential. However, the one thing we really acknowledge in this pilot is government ownership, their leadership. They need to really execute a kind of stewardship role in the entire kind of exercise. Otherwise, a simple private company or the research agency or the outsider cannot really make this more sustainable. So the vision, leadership, stewardship role should come from the government. And from the UK side, we are very happy to continue that exercise with the government of Nepal. Thank you. Thank you, Dr. Karki. Now, I just want to remind you the 7, outcome we have to take away from this. Again, simplify and streamline the drone permission process, promote public-private partnership, increase awareness and education, develop and implement policies and regulation, establish testing and certification centers, collaborate with multi-sector partners, establish a drone innovation hub. I think many of those, 7 points we have already discussed here and there. Now, my final questions. Now, I do not want to take much time and provide
space for the audience also to ask question. My final question would be here to Mr. Raju Shrestha, the Director of Civil Aviation, Nepal. How can the government of Nepal collaborate with private business to promote and scale up drone activities for the country's growth, and what are some examples of successful partnership in this area? I do not know exactly whether this question also relates to you, or if you have any ideas, please share with us. Thank you, sir, for the question. So it's generic questions that's refer to the entire state and the nation. So we are the part of the technical wing of the government, whereby we are directly involved with the civil aviation regulation. So drones are the flying objects, and flying object we take as an aircraft, and that's how we come in to the picture to safeguard the safety of the flying airplanes and helicopters in the sky. So we have been conducting few activities in past as well, where we invited so many stakeholders, government as well as private. And we had also their views on the proposed regulations, specifically those that came from ICAO. So they issued the technical standards. So we had sought their inputs in this regard. So we have wide discussion with so many stakeholders, maybe a year or two back. Nevertheless, we'll be keeping such dialogue and discussions. And since there are diverse range of stakeholders in this domain, so I propose to have nationwide dialogue with so many stakeholders, government as well as non-government, whereby we can have the national policy to formulate that will foster the healthy development of the UAVs or drones activities in Nepal. Thank you. Thank you very much. Mr. Arjun Poudyal, what are the ministry's plans to enhancing drone technology for disaster response? It's not only medical lives, but disaster, when it is disaster also, medical things will come up anyway, public safety and overall development, and how can partnership with private sector contribute to those plans? So, yeah. Thank you, sir. समयको लिए अब डिजास्टर हेर्ने मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय भएको कारणले पछिल्लो समयमा डिजास्टर हेर्ने मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय नै हो। पछिल्लो समयमा यो खास गरी यो भूकम्प गएपछि डिजास्टरले हाम्रो इकोनोमीमा होल हाम्रो चाहिँ नि जनजीवनमा पार्ने प्रभावलाई नेपाल सरकार अलि सिरियस रूपमा लिएर 2074 सालदेखि नै हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छुट्टै निकाय गठन गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि डिजास्टरलाई अलिकति यो टुक्रा टुक्रा एप्रोचमा हेर्ने गरिन्थ्यो, फ्रेगमेन्टरी एप्रोचमा, कोही चाहिँ सेनाले, पुलिसले हैन, कोही मन्त्रालयले आफ्नो तरिकाले हेर्थ्यो। अहिले चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट डिजास्टरलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने, एड्रेस गर्ने भनेर सरकारले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छुट्टै निकाय नै गठन गरेको छ। र त्यो निकायले चाहिँ नि डिजास्टरसँग काम गर्ने विभिन्न एजेन्सीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर डिजास्टरलाई एड्रेस गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ पछिल्लो समयमा। खास गरी अब यो विपदको समयमा अब ड्रोनबाट कसरी हाम्रो चाहिँ डिजास्टरलाई रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो प्राधिकरण अनि हामीसँग सम्बन्धित सेक्युरिटी एजेन्सीहरू बसेर यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले इनोभेटिभ तरिकाले सोचेर अगाडि जान सकिन्छ कि भन्ने अब चाहिँ हामीले चाहिँ आजको यो छलफलबाट मलाई चाहिँ स्पेसल्ली इन्भिजनिङ भएको विषय यो पनि भयो। मैले हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण साथी पनि यहाँ आउनुभएको छ र त्यहाँ प्राधिकरणसँग हामीले छलफल गरेर हाम्रो एक्टिभिटीहरूलाई कसरी इनोभेटिभ तरिकाले लान सकिन्छ, कसरी इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा लान सकिन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले छलफल चलाउँछौँ। यसका लागि अब छुट्टै नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ कि, त्यसपछि हाम्रा चाहिँ पुलिस पर्सनलहरू, हाम्रा चाहिँ अरू सिभिलियन पर्सनलहरूलाई कसरी यसलाई चाहिँ हामीले क्यापासिटी बिल्डअप गर्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर यो सेक्युरिटी के अरे यो लाइसेन्सिङ गरी के अरे अनुमति दिने कुराहरूमा चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट कसरी दिन सकिन्छ। विपद गयो भने अब फेरि अनुमति दिनु त्यसो लामो लम्बेतान प्रोसेस गरेर भन्न त सकिँदैन। अब यसमा चाहिँ हामीले अहिले केही व्यवस्था त हाम्रो अहिले कार्यविधिमा छ, तर त्योभन्दा पनि अझै फास्ट ट्र्याकबाट विपद गएन विदिन मिनट हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्रोन चलाउने अनुमति। तर त्यो अनुमति कुन ड्रोन भन्दाखेरि हाम्रै सेक्युरिटी एजेन्सीका ड्रोनहरू त अहिले चलि पनि रहेका छन्, त्यसमा केही समस्या छैन। अब हामीले कहिलेकाहीँ सेक्युरिटी एजेन्सीका ड्रोनले नपुग्ने अवस्था भएर प्राइभेट सेक्टरको ड्रोन हामीले लिन सक्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ तुरन्त हामीले चाहिँ अनुमति दिन सकिने चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयको तर्फबाट अनुमति प्रदान केही समस्या छैन। र चाहिँ र यो काम गर्नलाई फेरि अब हामीले चाहिँ अब तपाईँहरू जस्ता प्राइभेट सेक्टरहरूसँग फेरि छुट्टै पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट गर्न पनि सकिन्छ। अब तपाईँहरूको अरू बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले ड्रोन आफ्नो तरिकाले चलाइरहनुहुन्छ
यदि चाहिँ नि विपद गइहाल्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको ड्रोन चाहिँ सरकारले सट्ट प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसरी हामी पार्टनरसिपमा पनि जान सक्ने गरी हामीले चाहिँ तयारी गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ नि अब अहिलेको मैले अगाडि पनि भने रेगुलेसन अलिक अपर्याप्त छ, रेगुलेसनलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउने गरी पनि हामीले चाहिँ थप क्रियाकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ नि हाम्रो डिजास्टरसँग सम्बन्धित भएका संस्थाहरूलाई, भएका व्यवस्थाहरूलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नलाई पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ त्यो इन्टिग्रेटको पार्टमा यो इनोभेटिभ आइडियाको रूपमा हामीले ड्रोनलाई कहीँ न कहीँ लिङ्केज गर्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालयले सरसर्ती सोचेका विषयहरू यति नै जानकारी गराएँ। थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो कुरा आयो यसमा इन्टिग्रेसनका कुराहरू छ र फास्ट ट्र्याकबाट सर्भिस लिने र विपद व्यवस्थापनमा तुरुन्तै त्यसलाई हामीले लिभरेज गरिसक्नु पर्ने त्यो कुराहरू छ। तर यस्तो अब जाँदै हुन त अब डाक्टर कार्कीलाई पनि मैले अघि नै फाइनल क्वेसन सोधिसकेको हुनाले तपाईँलाई फाइनल क्वेसन त छैन। मलाई लागेको कुरा नि अब जस्तो यो मेलम्चीमा जुन किसिमले यो फ्लड आयो त्यस्तो खालको घटनाहरू हाम्रो नदीनालामा थुप्रै आउन सक्छ। त्यस्तोको लागि यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले अथवा म मेलम्चीमा पनि गएको थिएँ, अन्त त्यहाँ चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हामीले राखेको थियौँ सेटेलाइटमा डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्ने खालको। तर तपाईँहरूसँग यो टेक्नोलोजी पनि छ भने एउटा रुटिन उसमा चाहिँ एउटा मोनिटरिङ गर्ने, किनभने केही वर्ष अगाडि रसियन यो जुन के अरे सानो यो पोखरामा डेल्टा प्लेन चलाउने हुन्छ नि रसियन पाइलटले यो अन्नपूर्णमा कतैतिर बादल एकाचोटि आएको उसले चाहिँ इन्सपेक्ट गरेर केही चाहिँ घटना भयो है त्यहाँ भन्ने कुरा उसले चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो उसबाट एयरक्राफ्ट ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई चाहिँ सूचना दिएको कारणले गर्दाखेरि धेरै लाइफ बचेको थियो कि। त्यस्तै गरी रेगुलर उसमा चाहिँ फ्लाइट यो सानो ड्रोनलाई उडाएर ठाउँ ठाउँमै हेरेर अनि फर्केर आएर हो आज त केही पनि भएन ठिक छ, फेरि गयो ओहो मैले त यस्तो पो देखेँ अब केही नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरैको लाइफ बचाउन सकिन्छ। यी कुराहरू त हामीले अब डेली लाइफमै इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने जस्तो देखिसकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरहरू पनि यसमा चाहिँ अगाडि आउन सक्छ होला। अब यति भन्दै म यो फ्लोर चाहिँ अब अडियन्सलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो अडियन्सबाट कोही हुनुहुन्छ प्रश्न लिएर सोध्न खोज्नु भएको प्लिज गो अहेड। मैले देखेँ परबाट एकजना हात उठाए, मैले यहाँ चस्मा लाउनै पर्छ को हजुर उहाँ हुनुहुन्छ र यहाँ पनि अहिले अगाडि नै परेको हुनाले सरी है उठ्नुभयो। हेलो सुनिल। ओके थ्याङ्क यू मास्के सर। म सुनिल बोगटी विगत 2016बाट चाहिँ ड्रोन उडाइरहेको छु। हाइड्रो पावरको लागि स्पेसली उडाउँछु अनि हाइड्रो पावरमा उडाउँदाखेरि जहिले पनि मोटिभेसन भनेको मास्के सर नै हुनुहुन्छ। मास्के सरसँग नै धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो केयुमा पनि। अनि मास्के सरसँग बेला बेलामा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ ड्रोन इन्टिग्रेट गरेर स्पिडमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले बेला बेलामा कुरा भइरहन्छ। यही सन्दर्भलाई चाहिँ कसरी जोड्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा डलरको क्राइसिसहरू पनि कुराहरू चलिरहेको अवस्था हो। यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो सेक्टरहरूलाई हामीले कति इम्पावर गरिरहेका छौँ त। जस्तै अहिले पनि नेपालले पछिल्लो समय सर्वे डिपार्टमेन्टले 60 करोडको चाहिँ वेस्टर्न तराई चाहिँ सर्वे गर्यो। इभन मेरो आफ्नो कम्पनीले पनि 1.22 करोड जतिको चाहिँ टेन्डर गरेर मेजर पोर्सन चाहिँ बाहिर गइरहेको अवस्था हो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ इन्डिया र चाइना जुन हिसाबले लिड गरिरहेको छ, जुन हिसाबको पोलिसीहरू छ, अहिले पोलिसीको ग्यापको कुराहरू पनि धेरै चलिरहेको अवस्था हो। इभन सम्राट सरले पनि अघि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो 30 मिटरको पेरिफेरीमा चाहिँ ड्रोन उडाउनु पर्ने ल छ, तर त्यो ल चाहिँ कसले बनायो? क्वेसन त्यहाँनिर छ। सो एउटा क्वेसन चाहिँ यही भइहाल्यो, लहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ युज केसेसहरू जसले चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले बोलाइराख्नु भएको छ कि छैन? जस्तै नेपालको टेरेन यस्तो छ कि जस्तै ड्रोन उडाइरहँदाखेरि मैले ड्रोन सेफली ल्यान्ड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो हातमा पनि ड्रोन चाहिँ ल्यान्ड गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यति बेला 30 मिटरको कुराहरू आउँदैन। यो सिनेमाटोग्राफीको कुराहरू मात्र होइन कि नेपालको टेरेन यति डिफिकल्ट छ र जुन हिसाबले चाहिँ पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने हो त्यो हिसाबको पोलिसी बनाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो इन्भल्भमेन्ट जो चाहिँ हामी चलाइरहेछौँ उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको छ कि छैन? मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ यो हो। मेरो दोस्रो प्रश्न चाहिँ के हो भनेपछि सिभिल एभिएसनले चाहिँ हाम्रो ड्रोनहरू कन्फिस्टिकेट गर्यो र अक्सन पनि गर्यो। अक्सन गरेर आएको 10,86,000 हुनुपर्छ
अक्सनबाट पछिल्लो समयको अक्सन उड्दाखेरि र एनुअल्ली सधैँ ड्रोनहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ड्रोनको चाहिँ कस्ट उठाउनुहुन्छ अपग्रेड गराउँदाखेरि सायद 4000 हुनुपर्छ र तपाईँहरूकै डाटा अनुसार चाहिँ 1000 ड्रोनहरू छ भनेपछि एनुअल्ली चाहिँ तपाईँहरूसँग 40 लाख पैसा चाहिँ त्यहाँबाट पनि हुन्छ। त्यो पैसाहरू चाहिँ अघि यहाँ अवेरनेसको कुराहरू आइरहेको थियो, त्यो पैसाहरू चाहिँ यसरी अवेरनेसमा तपाईँहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ केही प्लानहरू बनाउनु भएको छ कि छैन, मेरो दोस्रो प्रश्न। र अब तेस्रो प्रश्नको कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ स्वयम्भूमा चाहिँ ड्रोनहरू उडिरहेको कुराहरू आयो, तर स्वयम्भूमा ड्रोनहरू उडिरहँदाखेरि चाहिँ डोटीमा भूकम्प गयो अस्ति। त्यति बेला चाहिँ मैले त्यहाँ ड्रोन लगेर त्यहाँको लोकल स्थानीय तहको गभर्मेन्टसँग पनि समन्वय गरेर त्यो डाटा चाहिँ मैले प्रोड्युस गरेको अवस्था हो, त्यहाँ चाहिँ मैले म्याप गरेको अवस्था हो। तपाईँहरूको प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर भइरहेको छ भनेपछि तपाईँले डोटीलाई पनि स्वयम्भू जस्तै ट्रिट गर्नुहुन्छ। यहाँ अघि एउटा कुरा के आयो भनेपछि डिफ्रेन्ट जोनिङको कुराहरू आयो, डिफ्रेन्ट जोन बनाउन सकिन्छ होरिजेन्टली पनि भर्टिकल्ली पनि। हामी कहिले चाहिँ त्यो सजिलो बनाउनतिर चाहिँ कसरी लम्किने प्लानहरू तपाईँहरूको के छ, यो चाहिँ मेरो तेस्रो प्रश्न हो। र यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि लजहरू चाहिँ जो चाहिँ युज केसेसहरू जसले चाहिँ बेनिफिट दिइरहेको छ, जस्तै अघि डलरको कुराहरू आयो, हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको कुराहरू आयो, यो सबै बेनिफिटहरूलाई चाहिँ अघि यो इकोसिस्टमको कुरा, मेडिकल ड्रोनको कुराहरू गरिरहँदाखेरि पनि यहाँ इकोसिस्टमको कुराहरू गरिरहेको हो मैले। जसरी चाहिँ एउटा इकोसिस्टम अहिले सस्टेनेबल छैन, यसको लागि हाम्रो प्लानहरू के छ भन्ने कुराहरू हो। र अहिले टेक्नोलोजीले हरेक ड्रोनहरू ट्र्याक पनि गर्न सक्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ सजिलै, जस्तै मलाई कतै उडाउनु छ र म त्यो इन्फर्मेसन त राख्न सक्छु नि त, तपाईँहरूले त्यो सिस्टम चाहिँ किन नबनाउन सक्नुभएको, यो मेरो अर्को प्रश्न पनि हो। र अभिनव यहाँनिर उहाँ अभिनव हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एसडब्ल्यू म्याप जुन चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन इन्डोनेसियामा भुटानमा राम्रैसँग युज गरिरहेको अवस्था हो, उहाँहरूकै कम्पनीले चाहिँ एसडब्ल्यू ड्रोन पनि बनाएको अवस्था हो। र नेपालसँग यो टेक्नोलोजी र यो युथहरू त्यो टेक्नोलोजी र त्यो आइटी भनौँ न एप्लिकेसनहरू बनाएर हामीहरू सहयोग गर्ने, इभन म पनि आफू भोलिन्टियर गर्न तयार छु। तपाईँहरू मलाई बोलाउनुहोस्, मैले आफूले अब भनौँ न 30 मिटर चाहिने हो कि तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 मिटर चाहिने हो कि, त्यो कुराहरू हामी सेयर गर्न तयार छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्लेटफर्म बनाउनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, यो मेरो 5औं प्रश्न हो। धन्यवाद। धन्यवाद सुनिल, 5-5वटा प्रश्नको विचार गरिदिनु भएको छ। यो अर्को प्रश्न लिने क्रममा यहाँ नोट गरिराख्नु भएको छ है, त्यो हेलो प्लिज गो हेड, इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ प्लिज। मेरो नाम चाहिँ सन्देश शर्मा होइन, म चाहिँ एस्पायरिङ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ स्ट्रिक्टली राजु सरलाई हो। मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दा, जस्तै हाम्रो प्लेनको म्यान्ड एयरक्राफ्टहरूको फिक्स्ड फ्लाइट रुट हुन्छ नि, हाम्रो लोजिस्टिकल अनम्यान्ड एरियल भेहिकलको पनि त फिक्स्ड फ्लाइट रुट त बनाउनु पोसिबल छ नि त। अनि यस्तो पोलिसी बनाएर तपाईँहरूले जसै गरी एटिएस राख्नुहुन्छ फ्लाइटको लागि, त्यसै गरी अनम्यान्डको लागि पनि एटिएसहरू लेभरेज गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? यदि सक्नुहुन्न भने त्यसमा च्यालेन्जेसहरू के हो? अनि प्लस यसमा अर्को थप्न खोजेको के भन्दा, मैले हाम्रो लास्ट माइल डिस्ट्रिब्युटर युजुअल्ली रिमोटेस्ट रिजनमा हुन्छन्, त्यहाँ त अलरेडी एटिएसहरू हुनुहुन्छ र अनि उहाँहरूको स्केड्युल फ्लाइटमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने भनेको 2-3वटा फ्लाइट मात्रै हुन्छ। बाँकी टाइमलाई एरेन्ज गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरू चाहिँ ड्रोन मोनिटरिङ गर्नु है, यसरी अगाडि बढ्न सकिएला कि नसकिएला, सकिन्छ भने त्यसमा हिन्ड्रेन्सेसहरू के छ? थ्याङ्क यू। अरू कोही हुनुहुन्छ प्रश्न? उत्तम, प्लिज। मेरो प्रश्न चाहिँ अघि नमस्कार, मेरो नाम उत्तम पुडासाइनी, म यो नेपाल फ्लाइङ ल्याबमा एज अ डिरेक्टर र ड्रोनमा पनि रिसर्चको काम गरिरहेको छु 2014देखि। मेरो प्रश्न चाहिँ अघि राजु सरले जुन एउटा पोइन्ट भन्नुभएको थियो, यो टेक्नोलोजीले चाहिँ हो यसको धेरै नै पोजिटिभ एप्लिकेसन्सहरू छ, तर यसको यस्तो धेरै च्यालेन्जेसहरू पनि छ कि एउटा स्मल एक्सिडेन्टले पनि यो सबै कुरालाई चाहिँ इट क्यान टेक एभ्रिथिङ ब्याक टु सेभरल इयर्स होइन। सो यसलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि, अघि एउटा डेटा भन्नुभयो 1000वटा भन्दा बढी ड्रोन त अफिसियल्ली नै आइसक्यो। कान्तिपुरमा आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि समाचार आएको थियो 19,000वटा ड्रोन चाहिँ
भन्सारमा दर्ता भएको रहेछ नेपालमा र त्यो कहाँ गयो त 19,000 ड्रोन नेपालमा भनेर भन्सारमा 19,000 भयो तर सिभिल एभिएसनमा चाहिँ जम्मा 1,000 मात्रै ड्रोन आयो यो कहाँ गयो अरू ड्रोनहरू भन्ने खालको क्वेसन आएको थियो होइन भनेको अब यहाँनिर दुई खालको युजरहरू भयो एउटा युजर चाहिँ पर्मिसन लिएर मेहनत गरेर उ धाएर काम गरिरहेछ अर्को युजर चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा मन लाएर युट्युबमा भ्लग बनाएर भिडियो बनाएर काम गरिरहेछ भनेको जो मान्छे चाहिँ सिरियसली यसलाई नै एउटा प्रोफेसन बनाउँछु भनेर काम गरिरहेछ त्यसको लागि त त्यो सानोतिनो ब्याड इन्सिडेन्टहरूले जस्तै अस्ति भर्खरै बालुवाटारमा ड्रोन उडाइ मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहँदा भनेर आयो होइन भनेको त्यो खालको कुराहरूलाई चाहिँ यो 2-3वटा स्मल युज केसहरूले गर्दा हामी यो प्रोफेसनली लागिरहेको मान्छेहरूले पनि प्रब्लम भयो यो फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ यसको लागि चाहिँ अघि सरले भन्नुभएको जस्तै हामी यो सेक्टरमा लागेको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा एसोसिएसन अफ ड्रोन प्रोफेसनल्स बनाउने भनेर ड्रोन मिटअपहरू पनि अहिले सुरु गरिरहेछौँ मैले सानो जानकारी मात्र दिएँ होइन त्यो किन गर्नुपर्छ होला भन्दा चाहिँ यसलाई नै करियर बनाएर नेपालमा बस्छु भनिसकेपछि भोलि यो ब्यान्ड भइदियो भने त यहाँ यसमा लाग्ने सबैजना मान्छेहरूको लागि गयो नि त त्यही भएर एउटा मेरो यो सानो मेसेज हाम्रो प्राइभेट सेक्टर नन प्रफिट सेक्टरलाई काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ यो एउटा त्यस्तो केही हामी एउटा बनाऊँ एसोसिएसन अफ ड्रोन प्रोफेसनल्स र जसले चाहिँ यसको लागि एडभोकेट गरौँ जसले गर्दा चाहिँ जोइन्टली विथ गभर्मेन्ट हामी काम गर्न सक्छौँ नम्बर 1 र नम्बर 2 मा चाहिँ अघि नै एउटा होइन अब अघि भर्खर इन्डियाको 2-3टा प्रेजेन्टेसन सुन्यौँ हामीलाई वाउ ल यिनीहरूले कहाँ गरिसक्नु भएको रहेछ भन्ने भयो तर हाम्रो नेपालमै त्यस्तो युजहरू छ कि नेपालमै हाम्रो साथीहरूले चाहिँ त्यो खालको ड्रोन अघि एसडब्ल्यू ड्रोन सुन्यौँ हामीले बनाएको छौँ अर्को सिस्टम होइन हामीलाई चाहिँ मात्र कस्तो चाहिने हो भन्दाखेरि एउटा रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टले इन्करेज गर्ने खालको मात्रै पोलिसिजहरू अलिकति भइदियो भने चाहिँ जस्तै अघि न त्यो सिस्टम बनाउनेवाला कुरामा नै उहाँले सुनिलजीले एक्जाम्पल दिनुभएको थियो बाहिरको सिस्टम भन्दा पनि नेपालकै सिस्टम नै हामीले युज गरेर त्यसलाई अगाडि लान सकिन्छ होइन त्यही भएर मेरो दोस्रो प्रश्न भनेको चाहिँ यो जुन हजुरहरूले यो सबै काम गरिरहँदाखेरि हो हामी प्लेनमा हामी अगाडि हुन सक्दैनौँ किनभने प्लेन म्यान्ड एयरक्राफ्ट हामी पछाडि परिसक्यो होइन तर ड्रोनमा त हामी अगाडि हुन सक्छौँ होला किन भन्दा नेपाल अर्थक्वेक भनेको पहिलो यस्तो इन्सिडेन्ट हो ग्लोबल्ली जहाँ चाहिँ ग्लोबल्ली नै अहिले पनि ड्रोनको राम्रो युज कहाँ भएको छ भनेर हेऱ्यो भने नेपाल अर्थक्वेकमा स्टार्ट भएको थियो भनेर लिट्रेचर पढ्न पाइन्छ क्या त्यही भएर हामीले चाहिँ नेपाललाई नै बरु ड्रोनको एप्लिकेसन इन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ड्रोनको एप्लिकेसन इन यो रफ टोपोग्राफी एउटा बनाएर लिएर जाउँ न त्यो लिन जानको लागि चाहिँ अलिकति यो पोलिसीमा त्यस्तो खालको केही सानोतिनो चेन्जेसहरू अघि सरले मेन्सन गर्नुभएको थियो हामी अर्को एमेन्डमेन्ट गर्दैछौँ र त्यो एमेन्डमेन्टमा चाहिँ हामीले डिजास्टरको लागि इमर्जेन्सीको लागि केही लिएर आउँदैछौँ भन्नुभयो होइन र एउटा सानो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यस्तो खालको एमेन्डमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट यो प्राइभेट सेक्टर नन प्रफिटबाट पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई बोलाएर 1-2चोटि इन्टरेक्सन गरियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल क्यान रियली लिड यो ड्रोन एप्लिकेसनमा थ्याङ्क यू अब प्रश्न छैन भने अब उत्तरको पालो आएको छ सरबाट सुरु गर्ने अब सायद अब विदेशी कोही हुनु नला सुन्ने होला अब चाहिँ अब मातृभाषामा बोलौँ है त अब पितृभाषाको टाइम सकिएको छ है र विदेशी कोही छैन भने हाम्रो घरको कुरा हो घरको कुरा घरभित्र बनाउँ है त अब यहाँहरूले चाहिँ अब एकजना भाइले त तपाईँको थोकमा सोधिदिनु भयो 5वटा 5 बराबर 1 उहाँले तपाईँको एक मुस्टरमा सोधिदिनु 5वटा क्वेसन यदि त्यो सबैको मुखमा होला यहाँसम्म आएर कसै बोल्न सक्नु भएन उहाँको तर्फबाट एक्लै सोध्नु भयो है त उहाँको 5वटा क्वेसनमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि पोलिसी डेभलप गर्दाखेरि हाम्रो सहभागिता भएन भन्ने कुरो गर्नुभयो उहाँले त्यही नि त सायद तपाईँको धेरै यहाँहरू जति पनि हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ जति पनि यहाँ साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँको धेरै जसो गुनासो केन्द्र रूपमा के देखेँ मैले भन्दाखेरि यो नीति निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भूमिका रहेन भन्ने कुरा सायद क्यानले कम्तीमा क्यानले 2-3 पल्ट हामी वर्कसप गरेका छौँ अब यहाँहरूमध्ये कतिजना पढ्नुभयो थाहा छैन एटलिस्ट उत्तम पुरा चाहिँ 2-3 पल्ट पढ्नु भएको छ है मलाई थाहा छ होइन तपाईँ पढ्नु भएको छ नि होइन हो तपाईँले म खोजी 2-3 पल्ट त मलाई त छुट्याएको छैन अरू साथीभाइ हुन्छ मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ क्यानले अलमोस्ट एभ्री इयर हरेक वर्ष तपाईँसँग बोलाएर छलफल गर्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आइकाबाट आउने टेक्निकल रेगुलेसन हामीलाई लागू गर्नै पर्ने बाध्यता छ त्यसमा कुनै हामी छुट पाउँदैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईँसँग बोलेर छलफल गरिरहेका छौँ अब कुरा रह्यो तपाईँको छुटपुट कोही साथीभाइ हुनुहुन्छ भनेपछि यो त ग्रोइङ एक्टिभिटी हो अब जति छुट भएको छ उहाँलाई चाहिँ हामी चाहिँ सायद अब आगामी दिनमा फेरि नछुट्याइकन बरु तपाईँलाई भनेर सम्पर्क गरेर आउनु होला भनेर हामी बोलाउँछौँ सायद गृह मन्त्रालयको पनि त्यो धारणा होला होइन त हुन्छ सर त्यसपछि अर्को चाहिँ सेफ्टी प्रमोसन एक्टिभिटी भन्नुभएको थियो यसले केले रोक्यो भन्ने कुरा आएको थियो अब हामीले के कुरा गरेका छौँ भन्दाखेरि सायद तपाईँ क्यानमा तपाईँको चाहिँ ड्रोन दत्तकलाई आउनुभयो भने तपाईँले आजको आज पाउनुहुन्छ अथवा आजको भोलि होला तपाईँको चाहिँ केही कुरा कागज पुगेन भने हामीले के कुरा सोचेको छ भन्दाखेरि जति पनि समस्या आइरहेको छ ड्रोनको बारेमा यहाँ देख्यो वहाँ देख्यो त्यहाँ गयो त्यहाँ पुगिसक्यो त्यहाँ भने त्यहाँ पुगिसक्यो कहाँ खोज्ने यस्तो किसिम गर्दाखेरि यो ट्राफिकलाई तपाईँको एकपल्ट मलाई यति याद छ कि
राति 8 बजे अन्तोष्टि पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले पनि तपाईँ मोबिलाइज गर्नुभएको थियो सेक्युरिटी एजेन्सीहरूलाई होइन। हामी यति प्यानिक भएको थियो एयरपोर्ट, उहाँ एयरपोर्टले रुटै चेन्ज गर्नु परेको थियो। ड्रोन देख्यो उनीहरूले, कलङ्की देखेको ड्रोन कहाँ यतापट्टि तुम्बारै पुगेर कहाँ पुग्यो भनेपछि एकछिन एयरपोर्टमा हङ्गामै भएको थियो। भन्दाखेरि यस्तो पनि घटना भएको छ जुन हामीले समात्न सकेका छैनौँ। अब भोलि अनुमान गर्नुहोस् कि राति उड्ने प्लेनले भोलि त्यस्तो ड्रोन देख्यो भने अथवा अहिलेसम्म के घटना भएको छैनन् भन्दा यसले कति थ्रेट रहेछ त यहाँलाई थाहा छैन रहेछ। लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्ट कति दिन बन्द भयो? 5-6 दिन बन्द भयो। कति मान्छे दुःख पायो, कति फ्लाइट क्यान्सल भयो, कति इकोनोमिक लस भयो, कति कानुनी झमेला भयो। यो यहाँलाई हामी भन्नु जरुरी छैन, यहाँले हेर्नुभयो भने गुगलमै देख्न सकिन्छ होइन त। भन्दाखेरि यसले ल्याएको चाहिँ थ्रेटको मात्रा असाध्यै बढ्दैछ कि त्यसले गर्दाखेरि हामी अब सेफ्टी प्रमोसन एक्टिभिटीमा यहाँहरूलाई नि हाम्रो प्लान के रहेछ भन्दाखेरि कम्तीमा 1 हप्तामा दर्ता भएका ड्रोनका ओनरहरूलाई 1 हप्तामा अब अवेरनेस गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। अथवा हामीले नि तपाईँको चाहिँ भिडियो अथवा चाहिँ नि फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन्स अथवा डु एन्ड डोन्ट्सलाई त म एकदमै सरलीकृत हिसाबमा अब त हाम्रो अपलोड गरिदिने कि भिडियो बनाउने कि तपाईँहरूले बोलाएर छलफल गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। सायद 1-2वटा एक्सर्साइज त जति पनि अहिले हुनुहुन्छ सबैलाई भर्चुअली गर्ने पनि सोचिरहेका छौँ। त्यसबारेमा चाहिँ नि क्यानले यो फ्लाइट सेफ्टीलाई इम्प्याक्ट पार्ने हिसाबले यसमा त एकदम एक्टिभली काम गर्नेवाला छ। तपाईँहरूसँग पनि भोलि सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अथवा सहकार गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अर्को कुरा आयो सजिलो ल भन्ने कुरा। अब यहाँ म अचम्म माने यहाँ कसैले भन्नुहुन्छ नेपाल सबभन्दा सजिलो ल, विदेशभन्दा धेरै सजिलो छ अरे कार्यविधि भन्ने कुरा पनि आयो। अझै पनि सजिलो छ भने गर्नु पर्यो भन्ने आयो। भन्दाखेरि हामी कहाँ पुग्ने हो? हाम्रो सरल कहाँसम्म हुने हो, सजिलो कहाँसम्म हुने हो होइन भन्दाखेरि राज्यले के सोच्छ भन्दाखेरि तपाईँको जहिले पनि एउटामा तपाईँको फस्टरिङ डेभलपमेन्ट प्रमोसन इन द मिन टाइम अर्को हातमा उसले सेफ्टी सिक्युरिटी पनि हेर्छ क्या। राज्यको त दायित्व पनि हो नि सेफ्टी सिक्युरिटी हेर्ने। भन्दाखेरि यो दुईटालाई तपाईँको फाइन ब्यालेन्स गर्नको लागि सबै स्टेक होल्डर बसेर जबसम्म हामी चाहिँ अब्जेक्टिभली डेलिभरेट गर्दैनौँ, त्यसको छलफल गर्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्दैनौँ, त्यो दिन अवश्य आउँछ कि जब हामी तपाईँहरूसँग बसेर यसमा अब कस्तो खालको डाइनामिक रेगुलेसन डाइनामिक पोलिसी ल्याउँदाखेरि सबै क्षेत्रलाई विन हुने हो त्यो बारेमा सायद यसमा कसैको दुई पनि नहोला। अब अर्को भन्नुभएको थियो उहाँले एकजना भाइले चाहिँ नि यो युएम तपाईँ के छुट्यो भाइ यता आउट अफ 5वटामा 4वटा 5 कतै भने मैले कुन कुन रह्यो बाँकी क्वेसन? हजुर मैले भनिसकेँ अवेरनेसको लागि। हजुर त्यो पैसा राजस्व हो होइन। तपाईँको त्यो राजस्व उठिसकेपछि त इट गोज टु हाम्रो एक्सचेकरमा जान्छ। त त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले अब के भन्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नि अब विकली हुन्छ कि अब सुरुमा त यो सबै स्टेक होल्डर जति बढिसकेका छन् उहाँले चाहिँ हामी 1-2वटा त ठुलै ब्लकमै गर्नुपर्ने देखाएको छु। जति पनि अब युजरहरू ग्रो भइरहेका छन् होइन, त्यो हामी चाहिँ भर्चुअली गर्ने कि फिजिकल गर्ने त्यो प्लान गरिरहेका छौँ। र हाम्रो प्लान के छ भन्दाखेरि अब एभ्री विकमा अथवा एन्ड अफ द मन्थमा एउटा गिभन फिक्स डेटमा हामीले फिजिकली गर्नेवाला छौँ। जति पनि यो च्यालेन्ज आइरहेको छ अहिले पनि यहाँ देखियो रोक्न सकेको छैन। त्यसको ग्राभिटी त्यसको इम्प्लिकेसन सिरियसनेस मान्छेले बुझेको हुँदैन युजरले होइन। त्यसको लागि चाहिँ नि सायद अब क्यानले मन्थली अथवा विकली बेसिसमा अब तपाईँको अवेरनेसको सिरिज अब एक्टिभिटी हामी गर्छौँ। आवश्यक पर्दा यहाँलाई पनि सम्पर्क गर्नु है त। हाम्रो वेबसाइटमा चेक गर्नुभयो भने हामी 10 डलरभन्दा बढी छ होइन। यो हामीले कलेक्सन गर्न लागेको सायद लास्ट मिटिङ हाम्रो 1 वर्ष अगाडि होला। त्यसबाट गर्दा हामीले स्टार्ट गरेको छौँ। 1000 इन्टु 4000 जो चाहिँ हामीसँग गर्न मिल्दैन कि। अनि अर्को मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँले जुन भन्नुभएको छ 1000 ड्रोन, त्यो 1000 मध्येमा धेरै छ अस्थायी पनि छन् है। जो विदेशी आउँछन् आफ्नो रिक्रिएसनको लागि आफूले ल्यायो आफ्नो प्रयोजन सक्यो 1-2 हप्ता ट्रेकिङ गर्यो त्यो फर्काएर लग्यो, त्यसमा पनि इज इन्क्लुडेड द्याट अल्सो होइन त सम्राट। त्यसमा त्यो समय जोडिएको छ। त्यो भनेको हामीले अहिलेसम्म इस्यु गरेको हाम्रो जुन छ दर्ता अस्थायी प्लस स्थायी दुइटै गरेर त्यति हो। त्यो गर्दा तपाईँको चाहिँ अब सायद मेरो विचारमा स्थायी रूपमा त 6-7 नै होला लगभग होइन त है। हजुर 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 त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको स्ट्याप एउटा छ। त्यसलाई अझ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लले पनि अलिकति सजिलो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू सायद रजिस्ट्रेसनहरू बढाउँथ्यो होला। त्यसै गरेर तपाईँहरूको अवेरनेस प्रोग्रामलाई अझ बढी इन्गेजमेन्टहरू बढ्थ्यो होला भन्ने कुराहरू हो। त्यो हिसाबले सजेसन पनि हो, त्यो क्वेसन पनि हो, सजेसन पनि छ। त्यहाँ स्ट्याटहरूमा त अझ पनि ग्यापहरू त देखिसक्यो। जुन हिसाबको अघि कान्तिपुरकै कुराहरू पनि आयो, न्युजहरूको कुराहरू आयो, त्यो कुराहरू हो।
यसमा सायद हाम्रो चाहिँ नि रेजिस्ट्रेसनको जुन प्रोसेस हो त्यो यति सिम्पल छ कि आजकल त म चाहिँ नि मान्छेले फोन गर्ने बित्तिकै आधा घन्टामा भरेर ल्याइसकेको हुन्छ भन्दाखेरि लेम्यानले नै तपाईँको आधा घन्टामा वेबसाइट हेरेर कुरो बुझेर आधा घन्टामा के अरे तपाईँको उसको दर्ता भइसक्छ भन्दा त्योभन्दा सिम्पल त यो नै सिम्पल जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसपछि अर्को आएको थियो तपाईँको रुटको बारेमा भन्नुभएको थियो। मैले कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ रुट भनेको तपाईँको चाहिँ नि अब राति उड्ने अथवा फिक्स रुटमा उड्ने हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट भन्छ, त्यसको चाहिँ डिफाइन्ड रुटै हुन्छ। त्योभन्दा बढी जुन तपाईँको ड्रोनले च्यालेन्ज गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ सानो हेलिकप्टर र सानो एयरप्लेनहरू जुन कम अल्टिट्युडमा उड्छन् उनीहरूको तपाईँको फिक्स रुटको सट्टा हेरेर उड्ने हुन्छन्। हामीले चाहिँ भिजुअल फ्लाइट भन्छ त्यस्तालाई, यसरी हेर्ने उड्ने हुन्छन्। र सबभन्दा बढी थ्रेटमा यस्तो फ्लाइट हुन्छन्। एक दुईपल्ट हाम्रो के पनि खबर आएको थियो भन्दाखेरि लुक्लामा यतिकै पनि तपाईँको हाई अल्टिट्युड त्यसमा चाहिँ फ्लाइट क्रुको वर्कलोड बढिया हुन्छ, च्यालेन्ज बढी हुन्छ। अब त्यसमै ठ्याक्क अगाडि ड्रोन आइदियो भने त उसले आफ्नो फ्लाइट सम्हाल्ने कि ड्रोनले छल्ने है त। यहाँले भन्नुभएको ड्रोनको लागि लेन भन्नुभयो होला होइन, ड्रोनको लागि फिक्स लेन भन्नुभयो होला होइन। यसमा ठिक छ, यसबारे तपाईँको चाहिँ त्यो पनि एउटा यस्तो कुरा यहाँबाट आओस् होइन, जुन यहाँले भन्नुभएको छ, जुन यहाँले सोध्नु भएको छ, यस्तो किसिमको फिक्स रुट फिक्स लेन भयो भने तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कन्भेन्सनल एयरक्राफ्टलाई ओके त्यहाँ लेन छ भन्ने कुरा थाहा होस् भन्ने कुरा होला। यो भनेको पछि हामी एक्सर्साइज गर्दै जाँदाखेरि एयर स्पेसलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्ने, कसरी चाहिँ कन्भेन्सनल एयरप्लेनलाई हेलिकप्टरले कसरी सेफगार्ड गर्ने कुरा त्यो सेकेन्डरी हो। यो तपाईँको इनपुट आयो, यसलाई हामी चाहिँ पछि यस्तो किसिमको टेक्निकल इनपुट आउँदाखेरि डिस्कसन गर्दाखेरि वी क्यान अल्सो टेक इन्टु कन्सिडरेसन दिस पार्ट्स होइन। त्यसपछि यहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको चाहिँ पुरानो के अरे हामी त टाढाको एयरपोर्टहरू धेरै फ्लाइट हुँदैन, 2-3 फ्लाइट गरेपछि एकदम उहाँको फ्लाइट सकेपछि अब यसमा कुनै एक्टिभिटी हुँदैन भन्नुभयो। अब यसमा हो भने त यस्ता ठाउँमा कसरी यो प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि गृह कार्य गरौँ होइन त। अब तपाईँको त्यस्तो ठाउँ छ भने अब 2-3 फ्लाइट सक्यो बिहान, त्यसपछि दिउँसो फ्लाइट छैन भनेपछि हाउ वी क्यान बेस्ट युज द एयर स्पेस त्यो गरौँला। त्यो त पछि त्यसको लागि तपाईँको लेट्स कम टुगेदर डिस्कस डेलिब्रेट गरौँ होइन। यसको तपाईँको चाहिँ फाइदा कसरी लिने एयर स्पेसको है त। त्यसपछि अरू भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ नि के अरे उत्तमजीले नै एसोसिएसन बनाएर तपाईँको चाहिँ नि ड्रोनको राम्रो प्रयोगको एडभोकेट गर्ने। अब त्यो राम्रै कुरा हो, तपाईँ सायद अरू देशमा यस्तो कुरा होला नि त होइन। तपाईँको यो ड्रोनको जुन इमर्जिङ टेक्नोलोजी हो यसको मल्टिपल फाइदा छ मैले भनि नै हालेँ होइन। तर इन द मिन टाइम योसँग भएको अब स्पेसली सेफ्टी र सेक्युरिटीको थ्रेट पनि एट्याच भएर आएका छन् होइन। भन्दाखेरि हामीले तपाईँको के गर्दाखेरि यसको बेस्ट यसको चाहिँ बेनिफिटलाई ट्याप गर्ने। इन द मिन टाइम यसको तपाईँको जति पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट छन् तपाईँको इन द फर्म अफ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी, त्यसैले त्यसलाई कसरी सेफगार्ड गर्ने यसमा त हामी समग्र रूपमा सबै स्टेक होल्डर बसेर सफल गर्दाखेरि अवश्य पनि यसको फाइदा आफ्नो पोटेन्सियललाई हामी ट्याप गर्न सक्छौँ। धन्यवाद सर। केही छुट्यो सर मैले? ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँको जवाफ। थ्याङ्क यू सर। यसमा मैले थोरै जोडेँ। अब यो सबै कुरा गर्नुपर्छ, सबै थाहा छ सरकारलाई गर्नुपर्छ भन्ने छ। त मेन च्यालेन्ज भनेको हाम्रो रिसोर्स ग्याप नै हो। मैले अहिले हाम्रो सेक्युरिटी बढाउनको पर्सनलसँग पनि बाहिर छलफल गरेको थिएँ। हामीसँग सबै प्लान छ के गर्नुपर्ने भन्ने, तर अब हामीले अहिले यो सरकारी संयन्त्र सबैलाई चाहिँ अब ड्रोनको विषयवस्तुमा जति हामी जानकार छौँ त हाम्रो रिसोर्स दिने प्रोभाइड गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयले थाहा नहुनसक्छ। मैले अहिले अर्थ मन्त्रालय इङ्गेजमेन्ट किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो यो कुरा चाहिँ त हामीले रिसोर्स कहाँबाट ल्याउँछ, सरकारले राजस्वले खर्च गर्ने त अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले रिसोर्स चाहिने ल्याएर त मोबिलाइज गर्न सक्यो भने यी कुराहरू सबै गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यति हुँदा पनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो लेउडा सबै यो सरकारलाई बुझाएर हामीले यसलाई चाहिँ रिसोर्सको पनि फुलफिलमेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति वाइड अन्तर्गत जान सकिन्छ भन्ने हामी चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। र अहिले सरले भन्नु सर्वे डिपार्टमेन्टले काम गरिरहेको छन् र यसमा चाहिँ भौतिक मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, अरू हाम्रो सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरू, सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ड्रोनसँग सम्बन्धित कामहरू गरेका छन्। त्यो बेलामा चाहिँ सहयोग सपोर्ट तपाईँहरू पनि भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। अब ल संशोधन त्यो बेला कसले बनायो भन्नु थियो, त तत्कालीन समयमा बनाएको 75 सालमा भएको यो कार्यविधिमा त्यसमा कार्यविधिलाई यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि कार्यविधि व्यापक नै छ। कुनै पनि कानुन चाहिने अब संविधान त पूर्ण छैन होइन। अब त एउटा कार्यविधिलाई सबै कुरा त्यही हुनुपर्छ भने तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन पनि अलिकति हाई हुनसक्छ। र अब चाहिँ त्यो कार्यविधि भनेको त्यो संशोधन हुने कुरा हो। अब संशोधन हुँदाखेरि तपाईँहरूको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छौँ। अवेरनेस प्लानमा किन इन्भेस्ट गरिएन भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अवेरनेस के काम गर्नु प्राइभेट सेक्टरले तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हो नि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सबै कुराहरू सरकारतिर चाहिँ फर्काउने होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पनि तपाईँहरू पुरा गरेर आउनु होला। त्यो भने सरकारलाई पनि ओहो प्राइभेट सेक्टर अगाडि गइसकेको छ, हामीले पनि यसमा गर्नुपर्ने भयो भने हामीलाई पनि झकझकाउने अवसर हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि अवेरनेसमा चाहिँ अलिकति बढी के रोल खेलिदिनु भने हामीलाई
सहज सरकारलाई नि सहज हुन्छ। डोटीलाई स्वयम्भू जस्तै ट्रिट भयो भन्नु छ, यो कुरालाई हामीले चाहिँ मनन गरेका छौँ। अब हामीले चाहिँ फरक फरक स्थान विशेषका आधारमा फरक फरक ट्रिट हुनुपर्छ लमा, यो कुरा चाहिँ लको ल्याप्सेस हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गरेका छौँ। डलरलाई रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा भनेको अब तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङ यहीँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खोज्नुभएको होला। यो पार्ट नै अब अघिको सन्दर्भ चाहिँ सर्भिसकै कुरा हो। नेपालको चाहिँ पश्चिम तराईको चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्च कम्पनीलाई चाहिँ त्यो गयो मेजर पोर्सन अमाउन्ट। त सरकारी खरिद प्रक्रियामा टेन्डरिङमा गयो होला र तपाईँले बिड गर्दाखेरि कम्पिटेटिभ बिड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपालले मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कम्पिटेटिभ बिडमा जसले विन गर्छ सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ इभन प्राइम मिनिस्टर त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले ड्रोन सेक्टरमा इभन यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको होला। यसमा चाहिँ नेपाली ड्रोन प्रयोगकर्तालाई प्रायोरिटी दिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई ख्याल गर्छौँ। अब त्यो हुँदाखेरि अब तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा मैले बल्ल बुझेँ अहिले। त्यसपछि उडाउँदाखेरिको इन्फर्मेसन राख्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि सहयोग यो आइटीबाट एपबाट केही मोनिटरिङ गरेर हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो कुरालाई हामीले वेलकम गर्छौँ। त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यस्तो एक्सपर्टिज छ भने त्यसलाई चाहिँ सरकारले लिएर त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो बेला हामीले तपाईँलाई सम्पर्क समन्वय गर्ने नै छौँ। त्यसपछि सन्देश सरले भन्नुभएको थियो एटिआरले ड्रोन मोनिटरिङ पनि त्यो ग्याप माग्नु, सरले त्यसको आन्सर दिइसके जस्तो लाग्यो, त्यसमा केही भन्नु परेन। त्यसपछि उत्तम पुडासेन सरले भन्नुभयो 19,000 ड्रोन चाहिँ आएको छ, 1,000 मात्रै रजिस्टर छ भन्नुभयो। तपाईँहरूले हाम्रो नेपालको ओपन बोर्डर हो, तपाईँले बुझ्नुभएकै छ। अनि ओपन बोर्डर हाम्रो सबैको समस्या हो, यसले के गर्ने? अब सरकारले चाहेर पनि बोर्डरलाई क्लोज गर्न सक्दैन। अब सरसँग भएको डाटा त्यो कस्टम थ्रु आएर लिगल दर्ता भएको दर्ता हो, तर त्योभन्दा पनि अब खुला रूपमा बाहिरबाट आउने पनि हुन्छ नेपालमा। अब यो समस्या नै हो, यसलाई चाहिँ नि अलि हाम्रै सरकारले नियमन गर्ने कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हेर्नुपर्छ। अर्को एसोसिएसन बनाएर तपाईँहरूले अलिकति एडभोकेट संस्थाको रूपमा पहल गर्ने भन्नुभएको छ, यो असाध्यै राम्रो कुरा। त्यो भयो भने सरकारलाई सबभन्दा ठुलो प्रेसर त्यो हुन्छ, तपाईँहरूले प्रेसर क्रिएट गर्ने फोरम हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकार चाहिँ अलिक ढिला रेस्पोन्स गर्छ, प्रोएक्टिभ हुँदैन, सरकारको नेचरै रिएक्टिभ भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले अलि बढी चाहिँ नि त्यसरी झकझकाउनु हो भने सरकारलाई चाहिँ नि रिएक्टिभ भएर पनि तपाईँको कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर हुन्छ। किनकि सरकारको जिम्मेवारी त हजारौँ हुन्छ नि, तपाईँहरूको विषय एउटा विषय हुन्छ होइन। सरकारबाट हेर्दा तपाईँहरूको विषयहरू तपाईँहरूको लागि 1 नम्बर प्रायोरिटी विषय हो भने त्यो विषय सरकारको चाहिँ लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति एसोसिएसन मार्फत तपाईँले संस्थागत पहल गर्नु भने फेरि त्यो कुरा फेरि सरकारको फेरि प्रायोरिटी माथि जान सक्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँको स्वागत गर्न त्यो गर्नु होला तपाईँहरूले। त्यसपछि गएपछि रेगुलेटरी मेकानिजम अब हामीले कस्तो भन्दाखेरि इन्करेजिङ प्राइभेट सेक्टर इन्करेजिङ हुन पऱ्यो भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म तपाईँहरूले इन्करेज गर्ने नै गर्छौँ। रेगुलेसन गर्ने जिम्मा हाम्रो हुन्छ, तर तपाईँहरूलाई त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ प्रचलित कानुन अनुसार नियम अनुसार रहेर उडाउनलाई चाहिँ कुनै पनि समस्या नहुने गरी हामीले चाहिँ त्यो मेकानिजम बनाउने नै छौँ। र पोलिसी ड्राफ्टमा स्टेक होल्डरको अनरसिप चाहिँ बिल्डअप गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूलाई पनि इङ्गेज गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ वेलकम छ। हामीले त्यसलाई असाध्यै ख्याल गर्छौँ। यो विषय चाहिँ सरकार चाहिँ टेक्निकल ड्रोनको सम्बन्धमा टेक्निकल एक्सपर्टिजम सरकारसँग सँगसँगै बाहिर पनि अझै बढी छ है भन्ने कुरा हामी चाहिँ सचेत छौँ। त्यो बेला चाहिँ हामीले आफै एक्लै भनेर बसेर बनाएको पोलिसीले तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरेन, त्यसको पोलिसीको अर्थ हुँदैन। त्यही भएर अब बन्ने नयाँ पोलिसीमा हामीले तपाईँहरूको चाहिँ एकदम सार्थक इन्गेजमेन्ट नै खोज्नेछौँ, त्यसलाई मैले एस्योर नै गर्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरू अब तपाईँहरू धेरै यहाँ रजिस्टर भएर हावाको आउनु हो, हाम्रो लागि त प्राइभेट सेक्टर सबै बराबर हो, तपाईँहरू रजिस्टर भइदिनुहोस्, दर्ता भएर नियम मानेर चलाइदिनुहोस्। हाम्रो अपेक्षा आग्रह नै त्यही हो। अब किनकि अब यहाँ दर्तै भएन भने त प्राइभेट सेक्टर दर्ता भएन नि, सरकार गर्दा त भन्नु भएन नि त। त्यो तपाईँ जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ ड्रोन चलाउनु भनेको मान्छे एउटा चाहिँ बुझे सचेत नागरिकै हुन्छ। उसले चाहिँ त्यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ भने थाहा नभएको नागरिक हुनु, उसले चाहिँ अवेयरनेस गरेको रुललाई चाहिँ अभोइड गरेको। त्यही भएर तपाईँ जसले ड्रोन चलाउनुहुन्छ उहाँले रजिस्टर भएर चलाइदिनु भयो, तोकिएको त शर्त पालना गरेर चलाइदिनु भयो भने यो कुराहरू धेरै कुरा आफै मिलेर आउँछ। त्यही भएर यसमा चाहिँ धेरै जिम्मेवारी तपाईँहरूकै छ के। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूले अब ड्रोनमा धेरै काम गरेको देखिने यत्रो ठुलो प्लेटफर्म रहेछ, मलाई पनि आज अचम्म लाग्यो। अब यो तपाईँहरू तर ड्रोनबाट नेपालमा हामीले अर्थक्वेकदेखि अहिलेसम्म कुन सेक्टरमा, कृषिमा के गरियो, हेल्थमा के गरियो, एजुकेसनमा के गरियो, डिजास्टरमा के गरियो, सेक्टर वाइजमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तो इन्टिग्रेटेड डाटा चाहिँ यहाँ देख्न पाइएन। त्यसले गर्दाखेरि नेसनले पनि तपाईँबाट केही पाएको त हुनु पऱ्यो नि त। हामी नेसनले तपाईँहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्दै गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि नेसनलाई यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा भएको छ है। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले पनि फेरि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले सेग्रिगेट डाटाहरू बनाउनुहोस्, कुन सेक्टरमा कहाँ गऱ्यौँ, एजुकेसन, हेल्थ होला, डिजास्टर होला होइन, अरू पनि सेक्टरहरू होलान्। र चाहिँ
ड्रोन भन्ने कुरो चाहिँ यो कन्ट्रोलमा अन्तिम हो भने कन्ट्रोल नै हो। तपाईँ अहिले एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो बोर्डरमा गएर खिच्न मन लाग्यो भने के गर्ने, बोर्डरमा खिच्न पाइँदैन, त्यो त पाइँदैन नै हो। हाम्रो मात्र कन्सर्न हो नि, इन्डियाले पनि रोक्छ नि तपाईँहरूलाई। त्यही भएर अब त्यस्तो कुरामा तपाईँ अरू ठाउँमा खिच्नु, अरू पाइने ठाउँमा खिच्ने कोसिस गर्नुहोस्। निश्चय त्यो नो फ्लाइङ जोनमा तपाईँहरू जाने कोसिस नगर्नु, त्यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो सरकारी संयन्त्रकै ड्रोन गरेर खिच्छ। त प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ निषेध गरेर ठाउँमा चाहिँ जानलाई बल गर्ने होइन। हुन्छ, थ्याङ्क यू। मैले कति तपाईँहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न सकेँ। अरू बाँकी थप भयो फेरि पनि म एड्रेस गर्नेछु। थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो भयो। छलफल पनि हाम्रो एकदमै मलाई चाहिँ लागेको छ सक्सेसफुल भएको छ जस्तो लाग्छ। यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ कुनै? अब मेरो काम यो सबै कन्क्लुजन पढेर सुनाउनु भन्दा पनि लेखेको छँदैछ, यो पछि पब्लिस भएर आइहाल्छ। मलाई चाहिँ खालि ग्रेटली एक्नोलेज है द पार्टिसिपेसन अफ पेनलिस्ट एन्ड audience for their valuable time. Thank the organizer for entrusting me to this endeavor. अहिलेलाई आजको यो प्यानल डिस्कसन यही समाप्त भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद सर। अर्जुन सर नमस्ते।